کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا، جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا جی وہ حضرت عمر نے روک دیا تھا کاغذ قلم سے تو آپ لکھوانا چاہتے تھے، وہ علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیا لکھوانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ میرے بعد یہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیوں ترک کر دیا؟ فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے دینا ہے، نہ مومنوں نے کسی کی بیعت کرنی۔ اور ایسا ہی ہوا، اختلاف ہوا وقتی طور پر، کیونکہ یہ حدیث بالکل آخری ایام میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے فرمان جاری کیا اور اس کے 1-2 دن بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ معروف ہوئی نہیں لوگوں کے ہاں، اور لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور حکمت بھی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے حکم سے اگر میں حکم جاری کرتا پھر تو سب نے ماننا ہی ماننا تھا نا۔ میں حکم جاری کر کے نہیں گیا، میں اپنی خواہش بتا کے گیا ہوں، اپنا امر بتا کے گیا ہوں، لوگوں کو بتا کے نہیں گیا۔ گھر میں اپنی بیوی کو بتایا ہے کہ اللہ اور مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں بننے دینا۔ حکمت کیا تھی؟ اگر بتا کر جاتے، کہہ کر جاتے تو پھر تو اور بات ہوتی، لیکن مومنوں نے اپنی مرضی سے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو چننا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف ہوا، لیکن جب ابو بکر کا نام پیش کیا گیا کہ لوگوں یہ ابو بکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، اور سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، اس کے بعد کسی نے ایک ذرا برابر ایک لفظ بھی اختلاف کا نہیں بولا۔ سلطنت الہیہ کا اگلا وزیر اعظم، یوں ملائکہ رکے، سر پہ آئی نبیوں کی دستار، امیر کا خیمہ نصب ہوا، رسول اعلان کیا، ایک ایک صحابی آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ۔ پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں، میں جتنے سجدے کروں اپنے مالک کے وہ کم ہے، مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے۔ چل یار، دشمنی میں سنیں گے، حق کی بات تو سنیں گے نا، تھوڑی دیر برداشت کر کے سنیں گے، علی ان کے گھر بھی تو پہنچے گا نا، وہ بھی تو سن ہی لیں گے نا، رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچیں گے نا کہ دشمنی تو ہم کرتے رہے، کہہ تو حق ہی گیا ہے نا۔ نظام رکا ہے، فرمایا ایک ایک آئے، ایک ایک آئے، بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ۔ طریق سے پڑھ رہا ہوں غدیر، فزیکلی بیعت کروائی گئی علی کی، وربلی نہیں، زبانی اقرار نہیں، نا آؤ بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ، کیونکہ رسول خطبے میں کہہ چکے تھے علی صغیر پہ بھی واجب، کبیر پہ بھی واجب، علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب۔ اب واجب کا اقرار تھا، علی بیٹھے ہوئے، ایک ایک صحابی آ رہا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑھی تھی، کم از کم کتنی پڑھی تھی؟ 80,000، زیادہ سے زیادہ 1,25,000، 80,000 بھی کم نہیں، 1,25,000 بھی کم نہیں۔ 80,000 میں اگر سب نے فزیکلی بیعت کی، ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ 1 منٹ۔ 80,000 بندہ تھا، 80,000 منٹ، 1.25 لاکھ بندہ تھا، 1.25 لاکھ منٹ۔ مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت، عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا، امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے۔ مومنہ کوئی مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا، کیونکہ شریعت کا مالک تھا، غیر محرم چھو نہیں سکتے۔ پانی پہ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یطہرکم تطہیرا ہیں۔ پانی
यूं अमीर हाथ रखते, मस्तूर आती वहां पे हाथ रखती, मर्द भी बैत कर रहे थे, औरतें भी बैत कर रही थी। लोग अब इंतजार में थे किसी तरीके से, बारी का इंतजार था ना सबको, कोई बहाना मिले बैत ना करनी पड़े। और मस्तूरात के लिए मैंने बैत का तरीका बताया, यूं, मर्दों के लिए यूं नहीं था। कैसे बैत हुई? ऐसे। ये बैत मासूम नहीं लेते, ये बैत का तरीका मासूम का है ही नहीं। ऐसे बैत सकीफा से शुरू हुई थी। दलील है मेरे पास, दलील है मेरे पास। 8वें शहनशाह को जब मामूर रशीद ने वली अहदी दी तो इमाम से बैत करवाने के लगा, तो उसने मौला से कहा मौला बैत करवाएं। इमाम ने यूं हाथ किया, उसने कहा बैत करवाएं। इमाम ने कहा करवा रहा हूं। उसने कहा ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं करते? इमाम ने कहा तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। दलील पढ़ूं मौलवी की जुबान से नहीं, मौला की जुबान से। मामून के चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। उसने कहा हम हाशमियों को जितनी भी इज्जत दे दे, आप हमेशा हमारी तस्लील करते हैं, मैं आपकी बैत करवा रहा हूं और आप कहते हैं कि मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता, इसकी कोई नस कुरान में है? इमाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने कहा जाहिल, तूने कुरान नहीं पढ़ा। खुदा कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। यूं हाथ, क्योंकि मासूम की बैत से। गदीर में हाथ नबी ने ऐसे नहीं बढ़ाया, ऐसे उठाया। दुख लेके जाऊंगा पाकिस्तान तक अगर अगली 17 आपने हजम कर ली। अब पता चला कि अलम पे पंजा क्यों है। अब भी गाजी 12वें की बैत ले रहा है, अब भी गाजी 12वें की बैत ले रहा है। हम अपने घरों पे अलम सजा के जमाने को बताते हैं इस घर को दस्तक न देना, ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर वाला। बात तो गदीर में रुक गई, बात तो गदीर में रुक गई। मौला की कसम मेरा जी चाहता था कि मैं 4 सतरे गदीर के राज पढ़ूंगा, 1 या 2 मुबाहले के राज पढ़ूंगा। बात तो गदीर पे रुक गई। यूं आते रहे, बैत होती रही। अब बनते इंतजार में थे कि कोई ना कोई बहाना मिले तो हम यहां से निकले। अब रसूल से गए, अब इंतजार में है। अब सत्र पढ़ने लगा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं दलील देके जाऊंगा। अजान क्यों नहीं हो रही? ना 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 ना, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बंदों ने आगे कहा या रसूल अल्लाह बड़ी देर से खड़े हैं, इस इंतजार में हैं कि अजान हो तो हम मुसल्ले बिछा के नमाज शुरू कर दे। अभी तक अजान नहीं हुई। फरमाया जब तक बैत नहीं हो रही तब तक वक्त नहीं। मट्टी छोड़ना जब तक बैत नहीं करोगे। या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई, नमाज पढ़ने के बाद भी तो बैत हो सकती है। फरमाई याद नहीं उसने सूरज तलू नहीं किया था जब तक बलाल ने अली और वलीउल्लाह ने। बिलाल अली और वलीउल्लाह ना पढ़े
اللہ سورج طلوع نہیں کرتا. بندوں نے کہا حد ہو گئی, تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی. کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے, اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا, تمہاری نمازیں کیسے؟ بادشاہ حسین بادشاہ حسین شہزادی کون ہے؟ وہ رسالت واپس ہے. فما بلغت رسالہ, اگر تو نے علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا, تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. کرو علی کی بیعت, پھر وہ سورج بھی آئے گا, پھر گردش لیل و نہار بھی ہوگی, پھر عصر بھی ہوگی, پھر مغرب بھی ہوگی, پھر فجر بھی ہوگی. ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا. رسول نے انگلی کا اشارہ کیا, نظام کائنات میں چلنا شروع کیا. ادھر نظام کائنات چلا, ادھر نبی نے کہا بچھاؤ مسلح. ادھر اذان میں آیا گیا اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر علی ولی اللہ کی پہلی اذان غدیر کے میدان میں گونجی. نبی مسلح پہ تھے, نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے, اس کے چہرے پہ خوشی تھی. فرمایا اب کیوں آیا ہے؟ فرمایا خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دین. اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. وَأَتْمَمْتُ, اب ہم نے بادشاہ حسین اب ہم نے کیا ہے دین مکمل. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی. رسول کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے. آواز رضیت لکم الاسلام دینا, آج اللہ اسلام سے راضی ہے. اب راضی ہوں, اب راضی ہوں, اب راضی ہوں, اب راضی ہوں. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا. بندے مکے میں بت چھوڑتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے روزے رکھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا, اللہ راضی نہ ہوا. ادھر بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا, خدا نے کہا اب راضی ہو گیا. اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا, علی ولی اللہ. رضی اللہ. اب میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں. 7 بندے چپ ہیں, 7 بندے چپ ہیں. میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں, ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی, ہم تو اپنی عبادت کر چکے. راضی ہو گیا اللہ, مکمل ہو گیا دین. مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی, وہ کہے گا غدیر میں.
लड़ना नहीं, विलायत अली गाली देने का नाम नहीं है, अली वलीउल्लाह किसी का गिरबान पकड़ने का नाम नहीं। बड़े प्यार से पूछना ये दीन मुकम्मल कब हुआ था, वो कहेंगे गदीर में। फिर मौलवी साहब के सामने हाथ जोड़ के पूछना कि जिस अली वलीउल्लाह के बगैर अल्लाह नबी का दीन मुकम्मल नहीं करता, हमारी इबादत कबूल कर लेता। हो गया मुकम्मल दीन, हो गई नेमतें तमाम, हो गया अल्लाह राजी। यहां पे छोड़ के मैं जाऊंगा तो मेरे अंदर का जाकर मुतमिन नहीं, मैं खुद मुतमिन नहीं। मेरे अंदर का जाकर इसलिए मुतमिन नहीं कि मैंने फजाइल गदीर सुनाए, मुनकरे गदीर का इंजाम नहीं बताया। फजाइल तो सब मान जाएंगे, गुफ्तगू आज या कल यूट्यूब पे चले जाएगी, हर बंदा कहेगा ठीक है फजाइल पढ़े थे। आओ 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 मैं तुम्हें अली छोड़ने का अंजाम दिखाऊं, ठीक है, बड़ी जल्दी में, बड़ी जल्दी। आखिरी कसीदा आए आए अंजाम देखें। हो गई बैयत, वहां भी एक ने इनकार किया। आराम से सुन लीजिएगा, मेरी तवक्को से ज्यादा दाद आप दे चुके। यहां फिर एक ने इनकार। अब यहां जिसने इनकार किया, मैंने पूरी तहकीक की है, हाथ साथी तौर पे नहीं उठा कि जज्बाती हो गया कि बंदा उठ गया, नहीं, मुकम्मल इसके पीछे एक प्लान था। क्या कहने आपके? गदीर से लोग निकले, ये वहां गदीर पे नहीं बोला, ना ना ना, अब पूरी तहकीक है, वहां गदीर पे खड़ा नहीं हुआ। बैयत के वक्त भी ये नहीं खड़ा हुआ, कर चुका था बैयत, गया था ये अमीर के हाथ पे बैयत करने के लिए। पलट के जब वापस जा रहे हैं, अब जिनको अली बर्दाश्त नहीं था वो काफले से अलहदा हुए, एक दूसरे से कहने लगे अब क्या होगा, उसने तो वाजिब कर दिया, अब इबादत में अली आ गया, हमें वो मजहबी कबूल नहीं, जिसने हमारे बाप दादा मारे, उसे इबादत में ले आए। और क्या कहने तुम्हारे अली के मुनकरो, तुमने हमें इतना तो बता दिया, जो अली को छोड़ना चाहते हैं उसका कोई ना कोई अली ने मारा होगा। हम अली को ले आए, हम नहीं लाना चाहते। इन्होंने फहर कबीला का एक शख्स चुना, हारिस उसका नाम था। सुनना सुनना बेशुमार से अगली बात सुनना जरा। हाँ, अब यहाँ बेशुमार तक रुक जाएंगे, मैं यहाँ रुक जाऊं तो मेरी कौम के बच्चों तक हकायक कौन पहुंचा? क्या कहने? हमने बेशुमार तक नहीं रुकना, आओ इससे आगे चले। इन्होंने इसका इंतखाब किया, इससे कहा कि देख सुन, हम सारे तेरे साथ हैं, काम करना है तूने एक, तू जा रसूल के पास, बिल्कुल खड़ा हो पहलू में खड़ा होके कहे कि मैं अली की विलायत को नहीं मानता। रसूल कहेगा क्यों नहीं मानता? वो तू कहना कि अगर अली वाजिब है, अल्लाह से कहे आसमान से पत्थर भेज। सुनना सुनना सुनना। उसने कहा तो फिर अगर आ गया, उन्होंने कहा हम गारंटी देते हैं अजाब नहीं आना। ना ना ना, बात बिल्कुल तारीखी बताने लगा, हम जमानत देते नहीं आएगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं आएगा? उसने कहा हम मक्का में नबी के साथ हैं, मक्का से हमने दौर देखा है। मक्का में एक बहुत बड़ा सरदार था अबू जहल, उसने नबी से कहा था कि मैं तेरे अल्लाह को नहीं मानता, अगर हम काफिर इतने बुरे हैं तो अल्लाह से क्या आसमान से पत्थर नाजिल करके हमें मार। नबी ने मुंह आसमान की तरफ करके, मेरे अल्लाह ये अजाब मांग रहा है। फरमा इन कान युअज़्ज़िबुहुम व अंत फ़ीहिम, मैं वहां अजाब भेजूं जहां तू रहता हो। सारी जिंदगी अबू जहल इसी अकड़ में रहा कि उसने अजाब क्यों नहीं भेजा। नबी बार बार कहता रहा भेज दे। फरमाया इस एक अबू जहल के लिए मोहब्बत का पैमाना बदल दूं, मेयारे मोहब्बत तब्दील कर दूं, तुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजूं, फिर अजाब भी भेज दूं। भौंकने दे इसे, छोड़ता है मुझे छोड़ने दे, मुझे इस जैसे चाहिए भी नहीं।
میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا, اس نے نہیں بھیجا, اور اس نے قانون بنا دیا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں, تو کر علی کی ولایت کا انکار. ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے. جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا, اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. آسمان سے پتھر آیا, حارث کے سر پہ لگا, نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا, میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا, اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی ولی اللہ کا منکر, اسے نہیں چھوڑنا, علی کا منکر نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن. سألا سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا. آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے. تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر کیا تھا, پچھلے تو رہے کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام, زندگی باقی, ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا, ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا, نبی نے اٹھا کے مارا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش سے. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات زمین کا حصہ ہے. آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں, کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا, اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا, اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا, اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا, اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ, ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا, تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے. معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا, اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا. اس کا رزق اللہ کے ذمے, اس کی سانسیں اللہ کے ذمے, اس کی زندگی اللہ کے ذمے. وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا, یا 3 مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے. غدیر کا چوک آیا, علی کا منکر اٹھا, جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال. حارث کے سر پہ مار چھوڑ دیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں. آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو
मालिक हम तेरी विलायत पे रहना चाहते हैं, फिर सर देना पड़े, जुबान देनी पड़े, तन्हा रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, तुम्हारा सोशल बाइकाट हो जाए, लोग तुम्हें बुलाएं ना, दुनियादारी का नाम अली नहीं। क्या कहने मैं मिंबर से कह के जा रहा हूं, लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं हम पे सिर्फ अली पढ़ने की वजह से। मैं लानत करता हूं उस बंदे पे जो अली को खुदा कहता हो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं, हम नमाज को वाजिब समझते हैं, हम करबला के मिशन को समझते हैं, लेकिन हम अली पे कभी भी धोखा नहीं देते। ना हम अली पे धोखा देंगे, ना हम अली पे धोखा खाएंगे। बात सुन ले, नारे बहुत हो गए, एक लम्हे के लिए 2 मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लेना, बिल्कुल खामोश होकर सुन लेना। यही मेरे 1-1.25 घंटा पढ़ने का मकसद है। अली ना छोड़ना, बड़ा खतरनाक दौर है। इतना मुश्किल है अली वलीउल्लाह पे कायम रहना कि आज बंदे कहते जी हम क्या करें, हम प्रदेश में रहते हैं, हम अली वलीउल्लाह पढ़े तो हमने लोग बुलाना छोड़ देते हैं, लोग हमसे सलाम नहीं लेते, लोग हमें मदरसों में नहीं जाने देते। इतना मुश्किल मरहला है अली वलीउल्लाह कि अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया। जनाजा छोड़ा है लोगों ने नबी का, सिर्फ किस दुश्मनी में? अली वलीउल्लाह की दुश्मनी। 1.25 लाख बंदे गदीर में रसूल छोड़ के आए थे, 11 लोग राय रसूल के जनाजे पे। ये सब कुछ इस्लाम में क्यों हुआ? दुश्मनी विलायत अली में। करबला में क्यों आए सामने? अली की दुश्मनी में। आयमा की शहादत क्यों हुई? अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में। आज शिया हो, आपस के झगड़े खत्म करो। बहुत दिखा दिया दुनिया को तमाशा, रोज दुनिया हमारा सोशल मीडिया पे तमाशा देखती है। यहां अली मानो, यहां अली न मानो, ये काफर हो गया, ये मुशरक हो गया, ये नुसैरी हो गया। किसके पास वो म्यार है जहां पे तुमने अली को रखना है? अली वलीउल्लाह तुम्हारे घरों की लड़ाइयों के लिए? अगर किसी से जाती जिद है तो जाती अंदाज से करो, बहाना अली को ना बनाओ। एक बेटा अली का बैठा है, उसके कहर से डरना, उसके गजब से डरना। बड़ी दुनिया ने अली के नाम पे धोखे दिए हैं। अली वलीउल्लाह तुम्हारे सीने में रखो, मुसल्लत ना करना किसी पे। मौला ने फरमाया था सलमान को पता चल जाएगा अबू ज़र के सीने में क्या है मेरे लिए, वो इसे कत्ल कर दे। हर एक की मार्फत उसकी अपनी अपनी है। जितनी प्याले की हद होती है उतना पानी आता है, ज्यादा आएगा गिर जाएगा। वो ज़र्फों को जानता है, उसे खबर है कि इसे कितनी मार्फत देनी है। मेरे बादशाह का फरमान है कि तुम्हारे सामने हमारा फजाइल पढ़ा जाए और तुम्हारी अकल उसे तस्लीम ना करे, कभी भी हमारे फजाइल पे शक ना करना, हमारी फजाइल हमें वापस करना। अगर तुम्हें इस काबिल समझेंगे तुम्हें मार्फत दे देंगे, वरना फजाइल वापस दे। शक नहीं करना, बहस नहीं करनी। आग लगी हुई है पूरी दुनिया में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की, लड़ाई हो रही है अली पे। ये था यहूद और निसारा का मुश्तरका मंसूबा। ये जिस छतरी के नीचे इकट्ठे हैं उस छतरी में छेद करो। उन्होंने तुमसे अली वलीउल्लाह को इतना मुतनाज़े बना दिया है, इतना मुतनाज़े बना दिया है कि आज कोई बंदा 1 इंच हटने के लिए तैयार नहीं। अगर मेरी जाती किसी बंदे के घर जाने से अली वलीउल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ होता है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मैं उस बंदे की जूती अपने सर पे रख लेता हूं, सिर्फ अली के लिए। लिहाजा अली वलीउल्लाह के साए में इकट्ठे रहो, हिसार में रहो, जितनी अली मार्फत दे उतनी वसूल करो। अली वलीउल्लाह ना छोड़ो, मातम शबीर को तमाशा ना बनाना, इज्जत सादात करना, जो उलमा तुम्हें अली देते हैं उनका एहतराम करना, जिस मिंबर से तुम्हें अली मिलता है उसका एहतराम करना। मुसल्ला तुम्हें अली ने दिया है, गदीर में मिंबर तुम्हें रसूल ने दिया है। ना अली का मुसल्ला छोड़ना, ना गदीर वाला मिंबर छोड़ना। अली की विलायत याद रखना, हुसैन का सजदा याद रखना। इन चीजों पर इस्तकामत रहो, कायम का इंतजार करो। फिर तुम कायम के आने से पहले मर भी गए तो मेरा मिंबर से वादा है तुम आवाज पे नहीं आओगे, कायम तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आएगा।
انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا مانگتا ہوں میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک اپنی محبت پہ استقامت نصیب فرمائے، ہم ولایت امیر کے حصار میں رہیں، ہم 14 کے پہرے میں رہیں، اس قوم کو بد نظروں سے بچائے، اس قوم کو حاسدوں سے بچائے، اس قوم کو شریروں سے بچائے۔ میرے مالک میری ملت کو یکجہتی عطا فرما دے۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، بھیج اسے جو پردے میں ولایت کا وارث ہے۔ میرے مالک تجھے اولاد رسول کی عزت کا واسطہ جن بھائیوں نے، جن بیٹوں نے، جن احباب نے اس ذکر کو سجانے کے لیے جیسی جیسی کاوش کیا، میرے مالک قبول فرمانا۔